it certainly affects our easy and free growth, because we care for many things in life and we get distracted. And that is what the significance of the needed preparation of the fertile ground. We have to think in our mind. In the Latin language, humility is a fertile soil. There is a connection there. So it produces. It will not go barren. So we need to be always, and that is the reason that we recurrently we attend, we do our daily offices of prayers. When we listen to the content of the prayers that we have done, we see that especially in many of the things are contemplation of the scripture, and sometimes of the early church. How did they live the faith? When for Friday morning we have seen that how the early church found the cross and how they received the cross as a symbol of salvation and victory and as a symbol of redemption. And then in the final one sentence that we will see the prayer, we say that because of all this, have mercy on us, Lord. So receptivity is certainly important. Let all of us be a good soil in receiving the word of God, which will, and again, let not the thorns of the lure of the wealth or cares for the world and multiple things in life choke us in preventing our spiritual growth. May God bless us. എനിക്ക് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will end up having the net result of what my faith is. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ആക്ഷൻ വിതൗട്ട് ഫെയ്ത്ത് വിതൗട്ട് ആക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ലെസ്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവതരമായ ചിന്തകൾ കടന്ന് ചെല്ലേണ്ടത്. ഈ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുമേനി ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടാണ്. തിരുമേനി അതിപ്പം ഭാവായെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചോ തിരുമേനി, കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്ഫലമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിൽ വചനാനുസൃതമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അരമണിക്കൂർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയുള്ള സമയം പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാദ്യം യേശുദാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ ഭാഗത്തെ കുറെ കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശുദാൻ പറയുന്ന ഉപമയാണ് ധനവാൻ.
Holy art thou, O God. With stillness, fear, and purity, let us attend and listen to the good news of the living words of God in the holy gospel of our Lord Jesus Christ that is read to us. Marcos Abranos Adar Hebergono Lolmo. And again he began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole multitude was on the land facing the sea. Then he taught them many things by parables, and said to them in his teaching, Listen, behold, a sower went out to sow, and it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground, where it did not have much earth. Immediately it sprang up, because it had no depth on earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it. And it yielded no crop, but other seed fell on the good ground, and yielded a crop that sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60-fold, and some 100-fold. And he said to them, He who has ears to hear, let him hear. But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. And he said to them, To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parables, so that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. And he said to them, Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? The sower sows the word, and these are the ones by the wayside, where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts.
These likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness. And they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises from the word's sake, immediately they stumble. Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, and cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30-fold, some 60, and some 100. Shaino Vishlomol Kulkun. Please be seated. പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ ജീവനുള്ളവനും പരിശുദ്ധനുമായ പരിശുദ്ധൻ താൻ നമ്മുടെ മേൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോരുടെയും തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ സഭയുടെ വിശ്വാസികളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ മേലും കരുണ തോന്നി പാപിയായ നല്ല ദാസന്റെ രൂപത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എത്രായിട്ടും ഒൽമേലോലം ഉൽമേ. Attend to divine wisdom. Let us all stand and respond to the prayer of this Reverend Holy Father. We believe in one true God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. Departed from this holy sanctuary and from this church and from this place and from all places and regions, those faithful departed who in true faith have before us fallen asleep, are at rest, and have gone to you, O God, the Father, the Lord of both spirits and of all flesh. Let us beseech Christ, our God, who has received himself, their spirits and their souls, that he may, according to his abundant mercy, make them worthy of absolution of debts and forgiveness of sins, and that he may lead both us and them to his heavenly kingdom. Let us cry aloud and say, Kyrie eleison 3 times. Let us cry aloud and say, Praise the Lord, our Father, Son, and Holy Spirit. To him be praised from the beginning, for generations and generations. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിനും നിത്യമായ നവീകരണത്തിനുമായി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരപ്രദമായ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസീദാസന്മാർക്കായി പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അദൃശ്യമായ നിന്റെ വലതുക്കരം നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുമ്പായുള്ള പ്രസന്നതയ്ക്കുമായി നിന്റെ തിരുശരീരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുവാനായി നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന
നിന്റെ ആരാധകരുടെ വൃന്ദത്തെ നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ വിശുദ്ധകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ച് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ സകലരുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും ചെറിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു എന്നതായ നിന്റെ തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു എന്നതായ നിന്റെ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനോ ആയി ഭവിക്കരുത്. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം മെശിഹാ തമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ. നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിൻ്റെ പാവനികാരപ്രദമായ ബലിപീഠം നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാഹാരങ്ങളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി പരിശുദ്ധവും മഹനീയമായ തൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളെ നാം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലെ പോകുകയും ദൂരസ്ഥന്മാരോട് സമീപസ്ഥരും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ ജീവനുള്ളവരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വിജയശ്രീപാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസയുടെ റൂഷ്മാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരും ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളായി വാങ്ങിപ്പോയവരെ ആശ്വസിക്കും. നാമോ ബലഹീനും ഭാവിയുമാകുന്ന ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർണകൾ കൈക്കൊണ്ടപ്പെട്ട് സഹായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചത്രയായി സമാധാനത്താലെ പോകുകയും എന്നേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും This is one of my second best family conference I attended since 2012. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച തിരുമേനിയോടും ഫാദർ ജോ മാത്യു, ദ്രാസന സെക്രട്ടറി, പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു, ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസുണ്ട്, നമ്മുടെ പാരിഷ് മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. ഒന്നും നെഗറ്റീവ് പറയാനില്ല, എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല എൻവോൺമെൻറ്റ്, നല്ലൊരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സഭയുടെയും ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മെനി പീപ്പിൾ. എനിക്കിതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മാത്രമേ
ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലീത്തയോട് പറയാനുള്ളൂ. വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് കാണുന്നു. യൂത്ത് മെമ്പേഴ്സ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വളരെ അധികമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഇവിടെ കണ്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒക്കെ വളരെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ട്രഡീഷണലി വി ആർ മലയാളീസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്തുമാത്രം സാക്രിഫൈസ്, ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ്, ഹൗ മച്ച് വി ഷുഡ് ബി സാക്രിഫൈസിങ് മോർ ഫോർ ദി യങ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകളിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്താവിഷയമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ വി വെൻ ബാക്ക് ടു ദ റൂംസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്മോൾ മീറ്റിംഗ് വിതിൻ അവർ റൂംസ്, ഡിബേറ്റഡ് ഓൺ മെനി തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാനുള്ളത്, വി ഹാവ് ടു ബി സാക്രിഫൈസിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. കുറച്ചുകൂടി ഒരു മലയാളം വിട്ടുകൊടുത്തിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാം, അല്ലെ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാം. ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ട ഒരു സന്തോഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഫുള്ളി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല എന്ന് കണ്ടതിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് സുറിയാനിയും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാനക്രമം ഡെവലപ്പായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നെന്ന് കേൾക്കുന്നു, സെൻട്രലൈസ്ഡ്. അതുവരെയും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബുക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്കുകൾ മാറിപ്പോകാതെ ഒരു പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ലൊരു ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് തന്നതിന് ഭദ്രാസനത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ടൈം.